I used to visit them during evenings and holidays. લાલ ફોન કરાવતા કેટલી વાર મારો લગનના માળવામાં આવ્યા છો પુલી લાગી ગઈ ઈ જો આવી ગઈ ભાઈ ઝટ કામ પતાવો കോൺസെൻട്രേറ്റ് பண்ண முடியல ഇവ വേറെ പരദേശി ഭാഷയില കത്രാ പരദേശി ഭാഷ നല്ലത് അത് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയാ ഗുജറാത്തി അത് ശരി തമിഴ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പരദേശിയാ വായ മൂട്ട് പോട് നീ ഓടും हे चाचा खाना तैयार है എന്താ സുന്ദരിക്കുട്ടി ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം या अल्लाह क्या कह रहे हैं நீ ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்றான் क्या बोला నువ్వు చాలా చక్కగా ఉన్నావు. The girl Naseem, caretaker Kalam's daughter, was very dear to everyone there. We were all fond of her singing too. அந்த பொண்ணு பேசுற மொழி நமக்கு தெரியல, நாம பேசுற மொழி அந்த பொண்ணுக்கு தெரியல. எனக்கு மனசுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா? ചുമ്മാ चल खेड़ा मत ध्यान दे One minute. ஆரவே या अल्लाह Karthavarayan and Gopinathan had a funny fight over her one day. जस्ट 2 लाइंस, दो लाइन. क्या फरमाते हैं मुझे जाने दो. பாருமா சொல்றத கேளுமா, ரெண்டே வரி பாடு, மத்தத நான் பாத்துக்கறேன். देखिए मैं कुछ समझती नहीं. சொல்றத கேளுமா, பாடுன்னு சொல்றேன்ல, எப்படி சொல்றது? मुझे छोड़िए. நில்லு. मुझे छोड़िए आप. Go. Hey, look. He is searching her. No Gopi. நான் எவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் புரியாம. அம்மா. എന്താടാ നീ ഇവിടെ ചെയ്തേ? Gopi, what is this? ഇവിടെ ഉദ്രവിക്കാൻ നോക്കാ. കൊല്ലിട്ട്. Gopi. என்ன போய் இப்படி தப்பா புரிஞ்சிட்டடா? வெட்டி போட்டாலும் எனக்கு அந்த மாதிரி என்ன வருமாடா? நான் பச்சை தமிழன்டா. Gopinathan was very fond of my daughter too. He was so close to my family. ikkadara come here. ikkadara come here. ഇവിടെ വാ. ഇല്ലു എക്കട ഉണ്ടമ്മ. where is your house? നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണ്? బోన్ చేయండి. have your food. తెలీదు ఎలా ఇంజనీర్ అయ్యాడు. That applies to you too. அட போயா, தமிழ் தெரிஞ்சாலே போதும். கிருஷ்ணவேணியோட எக்ஸாம் முடியறது 9ஆம் தேதி, கல்யாணம் 12ஆம் தேதி. அதனால் இவங்க 3 பேரையும் கல்யாணம் பொண்ணு அம்மா அக்கா இந்த 3 பேரும் ஊருக்கு காமிச்சிட்டு நானும் கிருஷ்ணவேணி 11th தான் போக முடியும். ஓஹோ. கோபி, அவனோட தண்ணி ரொம்ப ஓவர் ஆகாம நீ தான் பாத்துக்கணும். குழந்தைக்கு பரீட்சை வருது. నా కూతురు పరీక్షల గురించి నువ్వేం బాధపడకు, నేను చూసుకుంటా. నీ కూతురా? తల్లిలేని బిడ్డని పెంచితే నా బిడ్డ అంటావే?
ఎంత స్వార్థం నీకు. ఇంకా లేదు. నాట్ ఎనీమోర్. നോട്ട് എനി മോർ. ഓക്കെ, ഇനിയില്ല. 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 Krishnaveni did her exams well until the last day. That day she had high fever in the morning. She wrote the exam badly. And then in the evening, the fever subsided and she died. A quiet death. Only Gopinathan accompanied me to Andhra with my daughter's body. One minute, I will come. Hey, I will pay. Gopi, just a minute. ఏమండి పెట్టి తీసుకెళ్ళాలి తిమ్మరెడ్డిపల్లి దాకా వస్తారా? వీల్లేదయ్యా, కారులో తీసుకుపోకూడదు. చూపెట్టాను. కొంచెం అర్జెంటుగా వెళ్ళాలండి. లేదు 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 పో. లేదు పో, కారులో చూపెట్టి తీసుకోకూడదు. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి, వెళ్ళవయ్యా. No one is prepared to take the coffee. They say it is inauspicious. I don't know what to do, Gopi. My daughter. Wait, I will try. We pay you more money. చూపెట్టిన కారులో తీసుకెళ్ళకూడదు. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలయ్యా, వెళ్ళవయ్యా, వెళ్ళు. How much you want? I will pay more money. చెప్తే అర్థం కదా, వెళ్ళు. നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാ? ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ബോഡി വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണേ? വൃത്തിയേട്ടവന്മാര്. ఏయ్, మా ఊరికి వచ్చి మమ్మల్ని తిడతావా? ഓടാ. గొడవపడతారు ఎందుకయ్యా? నీ బాడీని నా లారీలో తీసుకెళ్తాను. కొంచెం అది మనసాక్షి ఉండాలయ్యా. చూసావా, ఒక్కడైనా వచ్చాడేమో. ఇంతకీ ఇక్కడ 20 ట్యాక్సీలు ఉన్నాయి, అయినా ఒక్కడు కూడా రాలేదు. అసలు వీళ్ళకి ఆడపిల్లలు ఉన్నారా లేరా? നിന്നെ പോലൊരു കുട്ടിയാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളില് മരിച്ചുപോയി.
बिखरे थे वहाँ पर, यहाँ पर खौफ के सायों का डेरा है, यहाँ पर बस अंधेरा ही अंधेरा है। I didn't want to wreck my niece's marriage by taking my daughter's body there. So I put Gopi and the coffin in a hotel and went for the wedding alone. ഇക്കടറാ, കം ഹിയർ, ഇവിടെ വരൂ. Gopi, ആ, മരുമോളുടെ കല്യാണം ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ? നോ വൺ ആസ്ക് കൃഷ്ണവേണി. ഇതൊരു വലിയ ശിക്ഷയായി പോയി. ദിസ് വാസ് ടു മച്ച് ടു ബെയർ. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മോളാണ്. ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ കൂടെ കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടി. I couldn't even see her. I know. She's here. Inside. ఇనకాలేదు. ఇది ఇల్ల. ఇంకా లేదు. ഏത് ഭാഷയിലായാലെന്താ, കരച്ചിലൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ. എനിക്കറിയാം, അയാളൊരു സ്ട്രേഞ്ച് കേസുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു. വീട്ടിലാണ് വന്നത്, രാത്രി. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഗോപിനാഥൻ മേനോൻ. എഞ്ചിനീയറാണ്. ഇവിടെ എംപയർ ബിൽഡേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യണം. അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തി സംസാരിച്ചൂടെ? അല്ല, അത് സാരമില്ല. ഞാനൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാൻ വന്നാ. എൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരന് ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നേ. അയാളുടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ മോഷണം പോയി. പരാതിയൊക്കെ സ്റ്റേഷനിലല്ലേ? അല്ല, ഇതൊരു പ്രത്യേക പരാതിയാണ്. ആരായാള്? ഒരു കള്ളനാ. കള്ളനോ? ആരായാളുടെ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചത്? ഒരു പോലീസുകാരനാ. എന്താണ് മിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് വട്ടാണോ? കള്ളന്റെ മുതൽ പോലീസുകാർ മോഷ്ടിക്കുകയോ? എന്നിട്ട് എവിടെയാ കള്ളൻ? ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള്. നീ ആരാടാ? കള്ളൻ. പേര് പറടാ. തൊരപ്പം വാസു. റാസ്കൽ. തൊരപ്പം നിന്റെ തന്തയിട്ട പേരാണോടാ? അല്ല, പോലീസുകാരിട്ട പേരാ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നടാ നിന്റെ സാധനങ്ങള്? ഇതിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ, വായിക്കേ. ചെറിയ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവ് 1, തകരപ്പാട്ട 1, സ്വർണ്ണമാല 2 പൗണ്ട് 1, പുല്ലുപായ 1, സ്വർണ്ണമോതിരം 1, പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് 1, പാൻസ് 2, ഷർട്ട് 4, ബ്രാസിന്റെ ടേബിൾ ലാമ്പ് 1, അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ ചെറുതും വലുതും 4, ഹാർമോണിയം 1. അതെവിടെ നടാ നിന്റെ ഹാർമോണിയം? കട്ടതാ. കളവ് മുതൽ കളവ് പോയിന്നാടാ പരാതി. അത് കട്ടതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ. എഞ്ചിനീയറാണ്, ഡോക്ടറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേട്ട കള്ളന്മാരുടെ വക്കാലത്ത് പറയാൻ തന്റെയൊക്കെ പണിയല്ലേ? എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും പുരോഹിതന്മാരും പോലീസുകാരും കള്ളന്മാരും ഒക്കെ മനുഷ്യന്മാര് തന്നെ സാറേ. അയാൾ എന്നാ കള്ളന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നേരം എന്നോട് തർക്കിച്ചു. എനിക്ക് അയാളുടെ വാദഗതികൾ ഖണ്ഡിക്കാനായില്ല, അയാളെ സഹായിക്കാനുമായില്ല. രേണുവിന്റെ ചേട്ടൻ
എന്താ? ആരാ? കള്ളല്ല, പക്ഷെ സത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോ നോക്കി നിന്നുപോയതാ. ചിത്രത്തിലുള്ള ആളെ അറിയോ? അറിയോന്നോ? ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ അറിഞ്ഞാ പിന്നെ മറക്കൂല. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്നറിയോ? എന്റെ ദൈവമേ, എപ്പോഴ്? സാറേ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാറേ. ഒരു മോഷണ കേസിൽ 6 മാസത്തെ തടവും കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഞാൻ നേരെ ചെന്നത് പുഷ്പാങ്കദം പോലീസിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. നേരെ പോയാൽ മതി. എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഞാൻ പുഷ്പാങ്കദം പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. നീ ഏത്? അയ്യോ, പോലീസ് വാസു, തുരപ്പൻ വാസു. യാത് തുരപ്പൻ പാടേ. പക്ഷെ ഇത്തവണ അയാൾ എൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി. എന്നെ പരിചയം പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ചാച്ചി, ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മോട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതല ചതിക്കരുത്. കണ്ട കള്ളന്മാരുടെ മുതലുകൾ മോട്ടിക്കലാണടാ ഞങ്ങളുടെ ജോലി. നീ ആരുടെ മുറ്റത്തുനിന്നായി പറയുന്ന നോർത്താ? അയ്യോ, ഇത് ഞാൻ കട്ടതാ. ചാച്ചി, കണ്ടവന്റെ മുതല ശാപം കിട്ടും. ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചിങ്ങ് വരണേ മുമ്പേ പോവാൻ നോക്കടേ. ഞാനിനി എങ്ങോട്ട് പോവാൻ ചാച്ചി? എന്താ ബഹളങ്ങള്? എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പെങ്ങന്മാരെ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയുക. അപ്പോഴാ സാർ അതിലേ വന്നത്. അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, എടോ ഇവിടെ വന്നേ, ഇവിടെ വാടോ. എന്തിനാടോ ഇങ്ങനെ റോഡിലിരുന്ന് കരയണേ? എന്റെ എല്ലാം പോയി സാറേ. ഏതാ താൻ? ഞാനൊരു കള്ളനാ. അത് ശരി. എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പോണത്. ഇത്തവണ അയാളെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി. എന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ട പരിചയം പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. എന്റെ ഹാർമോണിയം പോയതാണ് സാറേ കൂടുതൽ സങ്കടം.